Hello student, today we are going to see about types of asexual reproduction. So in asexual reproduction there are four types. One is fission, budding, fragmentation, regeneration. So fission, பிளவுறுதல், budding, முகிழ்த்தல், fragmentation, துண்டாக்கல், regeneration, இழப்பு மீட்டல். So in fission there are four types. One is binary fission, multiple fission, sporulation, strobulation. So what binary fission? இரு சம பிளவு முறை. Multiple fission பல பிளவு முறை. Sporulation ஸ்போர் உருவாக்கம். Strobulation ஸ்ட்ரோபுலா உருவாக்கம். முகிழ்த்தல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகை இருக்கு. எக்ஸோஜீனஸ், எண்டோஜீனஸ். அதாவது புற முகிழ்த்தல், அக முகிழ்த்தல், துண்டாக்கல், ரீஜெனரேஷன். இழப்பு மீட்டல்ல மீண்டும் ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒன்னு சீராக்கம், இன்னொன்று மீண்டும் உருவாகுதல். அடுத்தது இந்த பைனரி ஃபிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பிளவு மட்டத்தை பொறுத்து, that is based on the plane of fission, this binary fission is again classified into four types: simple irregular binary fission, transverse binary fission, longitudinal binary fission, oblique binary fission. Simple irregular எளிய ஒழுங்கற்ற இரு சம பிளவு முறை. Transverse கிடைமட்ட பிளவு முறை. Longitudinal நீள்மட்ட பிளவு முறை. Oblique சாய்வான பிளவு முறை. So these are the four types of binary fission. So நம்ம first இப்ப fission அப்படினா என்ன பார்க்கணும், அடுத்து அதோட டைப்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். Fission பிளவுறுதல். So பிளவுறுதல் அப்படினா என்ன? Fission, what is meant by fission? Here in the parent body is divided into two or more identical daughter cell. Identical daughter cell. The parent body is divided into two or more identical daughter cell. If they divide into two, it is called binary fission. Binary fission. If it is, the parent body is divided into more, means it is multiple fission. Multiple fission. பெற்றோர் உடல் வந்து ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஒத்த அமைப்பை உடைய செய் செல்களாக பிரிவடைவதற்கு பேர் தான் ஃபிஷன், பிளவுறுதல். சோ இரண்டு, அதாவது ஒரு பெற்றோர் உடல் இரண்டாக பிரிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது இரு சம பிளவு முறை. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ஒத்த அமைப்பை உடைய செய் செல்களாக பிரிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அத பல பிளவு முறை அப்படின்னு சொல்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைனரி ஃபிஷன். Binary fission அப்படினா what is meant by binary fission? Here the parent body divided into two identical daughter cell. So the binary fission. So
first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the parent body is divided into two halves. Next, each half forms a daughter cell, daughter individual, daughter individual. So here first two processes are involved. First one is karyokinesis, which is followed by cytokinesis. So karyokinesis means the division of nuclei. Cytokinesis, that is that it is followed by the karyokinesis is followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm. Here in karyokinesis it is divided by either amitosis or mitosis. The parent body is divided into two identical daughter cells. First, the parent body is divided into two halves. Each half forms a daughter individual. Here, two processes are involved. First process, that is karyokinesis. Karyokinesis is followed by cytokinesis. Karyokinesis means that is division of nuclei. Either by amitosis or mitosis. It is followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm. Here the resultant offspring is genetically identical. இரு சம பிளவு முறை அப்படிங்கிறது பெற்றோர் உடலானது இரண்டு ஒத்த அமைப்பை உடைய சேய் செல்களாக பிரிவடைதல், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இரு சம பிளவு முறை. சோ ஃபர்ஸ்ட் பெற்றோர் உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு சமமான பகுதியா பிரிக்கப்படுது. சோ ஒவ்வொரு பாதியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சேய் உயிரியை உருவாக்கும். சோ இதுல ரெண்டு process செயல்முறை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா karyokinesis. தமிழ்லயும் karyokinesis தான். karyokinesis அப்படினா உட்கரு பிரிவடைதல். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்முக பிரிவு மூலமாவோ அல்லது மறைமுக பிரிவு மூலமாவோ பிரிவடையும். உட்கரு பிரிவடைந்து முடிஞ்ச உடனே அடுத்த process, அடுத்த செயல்முறை cytokinesis. that is அதான் division of cytoplasm. cytoplasm பிரிவடையுது. சோ இந்த மாதிரி பிரிவடையும் பொழுது உருவாகக்கூடிய செல் சந்ததி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனடிக்கலி ஐடென்டிக்கல், மரபு ரீதியாக ஒத்த அமைப்பை உடைய உயிரிகளை உருவாக்கும். சோ இதுதான் பைனரி ஃபிஷன். அடுத்து பிளவுறுதல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பிளவுறுதல் அப்படிங்கிறது based on the plane of fission, அதனுடைய மட்டத்தை பொறுத்து, பிளவு மட்டத்தை பொறுத்து இந்த பைனரி ஃபிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is again classified into 4 types. So what are they? First type irregular binary fission. Irregular binary fission. A simple irregular binary fission. அடுத்தது transverse binary fission.
longitudinal binary fission, oblique binary fission. So these are the four types of binary fission based on the plane of division. அதாவது கிடைமட்ட சரி அதாவது பிளவு மட்டத்தை பொறுத்து நான்கு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை, சிம்பிள் irregular, எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை. கிடைமட்ட பிளவு முறை longitudinal அதாவது நீள்மட்ட இருசம பிளவு முறை, சாய்வான இருசம பிளவு முறை. சோ இந்த நாலு வகையை பத்தி இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் irregular binary fission. Second type transverse binary fission. Third one longitudinal. Fourth oblique binary fission. So these are the four types. So first one simple irregular, எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை. So இது எதுல இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள் amoeba. So in amoeba, where the plane of division will occur, that is occurrence of plane of division. So here it is difficult or it is hard to observe. It is hard to observe. What is the reason? Because the amoeba is irregular in shape. So due to irregular shape of the body. Next, it is a process. அதாவது அமீபால பாத்தீங்க அப்படின்னா எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை உருவாகுது. இங்க இந்த பிளவு மட்டம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி பார்த்தா ரொம்ப கடினமா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அமீபா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா irregular shape, அதுக்கு ஒரு நிலைத்த வடிவம் கிடையாது, ஒழுங்கற்ற வடிவமா இருக்கிறதுனால இந்த பிளவு மட்டம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ இதுல என்ன நிகழ்வு, எப்படி இதுல வந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்டைல் வாக்யூல், அதாவது சுருங்கு நீர் குமிழி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சுருங்கு குமிழ்நீர். சோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீஸ் ஆயிடும், ஸ்டாப் ஆயிடும். The function cease and disintegrate. அந்த சுருங்கு குமிழ்நீர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலுக்கு போகுது, அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சிடும். சோ அடுத்தது நியூக்ளியோலைன், உட்கரு மணி
என்ன ஆகுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடும், அது மறைஞ்சிருது. மூணாவது நியூக்ளியஸ் உட்கரு. சோ இந்த உட்கரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the nucleus divides mitotically. மைட்டோசிஸ் process மூலமா டிவைட் ஆகுது, அதாவது நேர்முக பகுப்பு மூலமா பிரிவடையுது உட்கரு. சோ இந்த process உட்கரு பிரிவுடைய இந்த processக்கு பேரு என்ன சொல்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா karyokinesis. karyokinesis karyokinesis. சோ அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உட்கரு பிரிவடைஞ்சிருச்சு, ரெண்டா nucleus divides into two. அடுத்து the cell constricts in the middle. செல்லோடைய மைய பகுதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுருக்கம் அடைஞ்சு அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா cytoplasm divides into two. cytoplasm ரெண்டாக பிரிவடையுது. அதுக்கு அப்புறம் new daughter cells are formed. So first contractile vacuole வந்து அதனுடைய செயல்பாடு சைலென்ட் போகுது, சைலென்ட் போய் மறைஞ்சிருது. அடுத்து உட்கரு மணி வந்து மறைஞ்சிருது. அடுத்து உட்கரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் செல்யூஷன் மூலமா ரெண்டா பிரிவடையுது, அதாவது நேர்முக பகுப்பு பிரிவு மூலமா ரெண்டா பிரிவடையுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செல்லுடைய மைய பகுதியில சுருக்கம் ஏற்படுது, சுருக்கம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாசம் ரெண்டா பிரிவடையுது. அதுக்கப்புறம் இரண்டு செல் செல்களை உருவாகுது. சோ இதுக்கு பேரு சைட்டோகைனசிஸ். சோ இங்க இது சிம்பிள் இர்ரெகுலர். சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்வர்ஸ். சோ இது எதுல இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா paramecium and planaria. இங்க வந்து இது நடக்குது. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது plane of division பிளவு மட்டம் எங்க நடக்கிறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா transverse axis of individual. உயிரியோடைய கிடைமட்ட அச்சுல வந்து பிளவு அடையும். transverse axis of the individual. next இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா process in paramecium. here இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான நியூக்ளியஸ் இருக்கும். என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோ நியூக்ளியஸ், அடுத்தது மைக்ரோ நியூக்ளியஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ நியூக்ளியஸ் பெரிய உட்கருக்கள் இரண்டாக பிரிவடையும். சோ என்ன process அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா amitosis process. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மைட்டோசிஸ் process. சரிங்களா? அடுத்தது நாம பார்க்க போறது longitudinal. சோ longitudinal அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க நடக்கும் vorticella and euglena. So longitudinal binary fissions occurs in vorticella and euglena. So vorticella, euglena போன்ற உயிரிகளில் நீள்மட்ட இரு சம பிளவு முறை நடைபெறும். So இங்க என்ன நடக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா where the plane of division will occur அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா in longitudinal axis of both nucleus and cytoplasm. அதாவது நீள்மட்ட அச்சு
நீள்மட்ட அச்சில் பிளவுறுதல் நடைபெறும். அது நியூக்ளியஸும் சரி சைட்டோபிளாசம் நீள்மட்ட வாக்கில் பிளவுறுதல் நடைபெறும். ஸோ இங்க என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபிளாஜெல்லேட்ஸ் அதாவது நீர்நிலை உயிரிகளில் first the flagellum retains in one daughter cell next the basal granule divides into two basal granules divides into two the newly formed basal granule produce flagellum in another daughter cell. So these are the process. அதாவது நீர்நிலை உயிரியல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஃபிளஜெல்லம் வந்து பாத்தீங்க ஒரு ஃபிளஜெல்லம் வந்து பாத்தீங்க ஒரு டாட்டர் செல்ல வந்து இருக்குது. இப்ப ரெண்டு செல்கள் உருவாகுது, ரெண்டு சேய் செல்கள் உருவாகுது. அப்ப ஒரு சேய் செல்கள்ல ஒரு ஃபிளஜெல்லம் இருக்கு. மீதி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சேய் உயிரிகள்ல எப்படி ஃபிளஜெல்லம் அதாவது நீர்நிலைகள் உருவாகுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க பேசல் கிரானியூல் அதாவது அடிப்படை துகள்கள் இரண்டாக பிரிவடையுது. சோ பிரிவடைந்த புதிதாக உருவான இந்த அடிப்படை துகள்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீர்நிலையை உருவாக்கி அது இன்னொரு சேய் செல்லுல தக்க வைக்கப்படுது. சோ இது longitudinal axis of binary fission. Last one oblique. சோ இது எங்க நடக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா செரேசியம் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசத்துல இருக்கு. சோ இங்க occurrence of plane of division. சோ இங்க பிளவு மட்டம் எங்க இருக்குது அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் oblique சாய்வாக இருக்கும். சரியா? இது எந்த மாதிரி உயிரிகள்ல இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is found in dinoflagellates. So these are the four types of binary fission, that is simple irregular, transverse, longitudinal and oblique binary fission. So next one is multiple fission. Next class la paapom.